عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر۔ اسی طرح کا بیان اور حمد و نعت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سنیے گا، عورتوں کا حوالہ تھا نہیں لیکن عائشہ کی نسبت سے حوالہ آ رہا ہے۔ آپ لوگ دھیان سنیے، عورت سر کو بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیں گے، غلطی مت کیجیے گا، جینا حرام ہو جائے گا، ذرا دھیان رکھیے گا۔ نمونہ تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں، آپ لوگ دل سے سن رہے ہیں، اللہ کو جزائے خیر دے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ ایک آدمی دریا کے کنارے رو رہا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میری بیوی ڈوب کر کے مر گئی ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کہ دریا کا پانی ادھر سے آ رہا ہے، تم ادھر تلاش کر رہے ہو، جدھر پانی جا رہا ادھر تلاش نہیں کر رہے، الٹی کھوپڑی کی تھی، کیا پتا مرنے کے بعد الٹی ہی بہ رہی ہے۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کیا رہا، ایک لڑکا نے کہا کہ میں نیک سیرت لڑکی سے شادی کروں گا، دوسرے لڑکے نے کہا میں خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا۔ تو جس لڑکے نے کہا کہ خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا، تو دوسرے لڑکے نے کہا کہ خوبصورت لڑکی سے شادی مت کرو، اس کے اندر ایک عیب ہوتا ہے، گھر کے کام دھندے میں وہ زیرو ہوتی ہے۔ کہا کہ ٹھیک آزما کر کے دیکھ لو۔ کنویں پر 4 لڑکی پانی بھر رہی ہے، ایک لڑکا ڈرامہ کر رہا، مرغی کی طرح چھٹپٹا رہا۔ اب ساری عورتوں نے گھیر لیا، کس کو کیا ہوا؟ تو دوسرے لڑکے نے کہا کہ اس کو مرغی ہو گئی، کہا کہ اس کا علاج کرو، اس کا ایک ہی جگہ علاج ہے، باسی برتن ناک سے سٹایا جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جو لڑکی خوبصورت نہیں تھی اس نے کہا کہ میرے یہاں باسی برتن نہیں ہے، جو لڑکی سب سے زیادہ خوبصورت تھی اس نے کہا کہ میرے یہاں 1 ہفتے کا باسی برتن بچا۔ وہ لڑکا جھٹ سے کھڑا ہوا، کہا میرا علاج ہو گیا، اب اس سے نکاح نہیں کرنا۔ تیسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، شوہر آیا ہے باہر سے، بیوی سے کہتا ہے کہ افسوس بندر بہت اچھا مل رہا تھا، پیسہ نہیں تھا، پیسہ ہوتا تو تمہارے لیے بندر خریدتا۔ تو بیوی کا جواب سنی، جو حال آئین کا وہی حال گین کا نقطے کا فرق ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ افسوس کی کوئی بات نہیں ہے، سب سے بڑے بندر تو میرے لیے آپ ہی ہیں اور کسی بندر کی ضرورت نہیں۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اپنی بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیے۔ 4 منزل میں وہ پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہوتی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہوتی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہوتی ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہوتی ہے۔ جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، جب وہ اچھی بیٹی ثابت ہوگی آگے چل کر کے یہی اچھی بیوی ثابت ہوگی، جو اچھی بیوی ثابت ہوگی وہی آگے چل کر کے اچھی ماں ثابت ہوگی، جو اچھی ماں ثابت ہو رہی ہے وہی آگے چل کر کے اچھی ساس ثابت ہوگی۔ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھتی ہے خاندان پڑھتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پتھر لگا ہے شیشے پہ، کھڑکی کے شیشے پہ پتھر لگا ہے، شیشہ ٹوٹ گیا۔ تو ساس نے بہو سے کہا کہ بیٹی یہ پتھر کیسے لگا، تو یہ شیشہ کیسے ٹوٹا؟ تو بیٹے نے کہا کہ تمہاری بہو نے پتھر مارا۔ تو اب ساس نے بہو سے کہا کہ پتھر اس پر کیسے مارا؟ کہا کہ پتھر میں تمہارے بیٹے پر مار رہی تھی، وہ نیچے بچ گیا اور پتھر شیشے کو لگ گیا، وہی پتھر کھا لیتا، شیشہ بچ جاتا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا، آپ کا گھر جو جنت بنا ہوا ہے، اگر جاہل عورت آئی تو جہنم بنا دے گا، اس لیے دھیان سے اس کو رکھیے گا۔ جو مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا، آخری بات، بادشاہ کو معلوم کرنا تھا کہ میری کون سی بیوی زیادہ پڑھی لکھی ہے، کون جاہل ہے۔ ایک بیوی سے کہتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے، کہا کہ ہاں ہو رہی ہے، کہا کیسے پتا چلا؟ کہا منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ پڑھی لکھی ہے، نفیس مزاج ہے۔ دوسری عورت سے پوچھا کہ صبح ہو رہی، کہاں ہو رہی، کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹن کی روشنی دھیمی پڑ گئی، اس سے پتا چلا۔ بڑا خوش ہوا کہ پڑھی لکھی ہے، نفیس ہے۔ تیسری عورت سے پوچھا کہ صبح ہو رہی، کہاں، کیسے پتا چلا؟ ناک میں جو نت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی۔ بڑا خوش ہوا۔ اب چوتھی بیوی کے پاس آیا جو جاہل تھی، اس سے پوچھا کہ صبح ہو رہی، کہا کہ ہاں ہو رہی ہے، کہا کیسے پتا چلا؟ کہ شہر آ رہا۔
पखाना आ रहा, इससे पता चलता है कि सुबह हो गई। जिसकी फितरत थी हया और आबरू, इस्मत और इफ़्फ़त की पुतली नेक हो गई तहज़ीब यूरोप से खराब, कर दिया बदनाम रुसवा को बको। पब्लिक में क्या जरूर है, जाकर तनी रहो तक़लीद मग़रिबी पे, अब बस क्यों तनी रहो। पब्लिक में क्या जरूर है, जाकर तनी रहो तक़लीद मग़रिबी पे, अब बस क्यों तनी रहो। दादा ने धन दिया है तो दिल से गनी रहो, पढ़ लिख के अपने घर में ही देवी बनी रहो। ध्यान दीजिएगा, आखिरी मुताला औरतों के हवाले से सुना रहा। अगर आप लोग थक गए हैं तो हाथ उठा लीजिए। माशाअल्लाह सब उठा रहे हैं, रिस्पेक्ट मारे। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोगों को कि आप लोग जिंदा हैं और जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकाल रहा हूँ आपके जलसे को। मुझे अंदाजा है कि आप लोगों का ज्यादा इम्तिहान लेना नहीं है। तेजी के साथ आपके जलसे को निकाल रहा हूँ, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। आपको दो सुना रहा हूँ, आपको इस हालत में समझ में आ रहा है। शादी का मौका था, सब लोग रो रहे थे, रुखसती लड़की की हो रही है। एक आदमी मगर हंस रहा था, छोटा बच्चा देख रहा था। बाप से पूछता है अब्बा हुजूर, सारे लोग तो रो रहे हैं, ये तो समझ में आता है कि लड़की रुखसत हो रही है इसलिए रो रहे हैं, एक आदमी क्यों हंस रहा? कौन हंस रहा? कहीं दुल्हा बाबू हंस रहा। अच्छा दुल्हा बाबू हंस रहा। कहा कि बेटा घबराने की बात नहीं है, ये तो रुखसती का मौका है कि सब लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी को रोना, इसलिए हंस रहा। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। पैसा खूब कमाता था लेकिन बीवी बाल बच्चे पर खर्च नहीं करता था। रोज दाल खिलाता था, रोज दाल, मछली भी नहीं, गोश्त नहीं। बीवी की जब सेहत खराब हो गई तो भाइयों ने पूछा कि मामला क्या है, तुम्हारी सेहत कितनी अच्छी थी, ससुराल गई है तुम दुबली पतली हो गई। रोज दाल खिलाता, अच्छा हुआ इसका इलाज करा, नींद की गोली घोल करके खिला दी। औरत ने नींद की गोली घोल करके पिला दी। अब क्या था, सो गया। उसके भाई उसके साला वगैरह सब आए, कफन पहना दिया, कूड़ा लेकर के खड़े हो। जब इसकी आंख खुली तो कहाँ पे देख रहा कफन, कहा तुम मर गए हो और हम लोग फरिश्ता तुम्हारा हिसाब लेने के लिए। ये बताओ कि तुम मछली खाते थे कि नहीं? कहा कि नहीं। लगाओ 40 रुपये। दूसरे ने कहा कि इससे पूछो कि गोश्त खाता कि कहा नहीं, लगाओ 40 रुपये। जब उसकी हालत बदली हो गई, बेहोश हो गया, ये लोग गायब हो गए। उसके बाद जब इसको होश आया तो बीवी पूछती है कि क्या पकाया जाए आज? कहा कि तौबा करो, दाल कभी मत पका, जा रहा हूँ मछली देकर के आ रहा हूँ, गोश्त देकर के। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। शौहर का इरादा बदल गया, दूसरा निकाह करना चाह रहा। बीवी ने महसूस कर लिया, जुमा के दिन नया कपड़ा इधर लगा करके मामूल के खिलाफ जा रहा है और बड़ी खुशी से जा रहा है। बीवी से कह रहा है मैं जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, जबकि निकाह पढ़ने के लिए जा रहा है। बीवी को अंदाजा हो गया, कहा कहाँ जा रहा है? जुमा पढ़ने के लिए। इतना एहतमाम? तो कहा कि नहीं जुमा पढ़ने के लिए जा रहे इसलिए खुशबू लगा रहे नया कपड़ा पर। कहा अच्छा एक गिलास पानी तो पी लो। पानी पीना ही था कि 3 दिन के लिए सो गए। इकट्ठे इतवार के दिन इसकी आँख खुली, जब सो करके उठा तो फिर तैयारी कर रहा जुमा पढ़ने के लिए। तो बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? जुमा पढ़ने के लिए। कहा जुमा नहीं इतवार। नींद की गोली घोल करके खिला दिया। इतवार के दिन उठे हो, इरादा बदल दो वरना जहर की गोली घोल करके खिला देंगे, इकट्ठे कयामत में उठोगे। इससे पहले दस्तारबंदी का जलसा है, आखिरी राउंड आपकी खिदमत में दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जलसा में औरत आई, उसने सुना कि हाफिज कुरान को ताज मिलेगा और खानदान को उसकी तरफ से शफाअत मिलेगी। इस ख्याल से उसको हौसला हुआ कि मेरा कोई बेटा तो है नहीं, शौहरी से कहती हूँ कि तुम हाफिज बन जाओ। शौहरी से कहा कि हाफिज बन जाओ, तो शौहर ने कहा कि मेरे बाप से भी नहीं होगा।
अंधा तोता कहाँ से सीखेगा, हमसे नहीं होगा। औरत ने कहा कैसे होगा, हमें पता, हम तुमको इनाम देंगे। तो शौहर ने पूछा कि हम हाफिज बन जाएंगे, क्या इनाम दोगी? कहा मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगा। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीना में हाफिज कुरान हो गए। औरत तुम तो नहीं ना सिकिलत के लिए दहर में आई हो इंसान की अजमत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया आज़म कमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए। अपनी आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है सो तक़वा, तुम भी तो आती हो मौला की इबादत के लिए। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ अपनी बच्ची को आगे बढ़ाइए, तालीम में आगे बढ़ाइए। छोटा बच्चा था, मेहमान खाने में फरमाइश कर रहा था, क्योंकि बच्चे की सतह की बात बच्चे ही समझते हैं। उन्होंने फरमाइश कर दिया है, उस फरमाइश की रोशनी में औरत के पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप से ज्यादा सास ससुर पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक आदमी तो उठाए, खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आदमी ने हाथ उठाया कि सास ससुर दोनों दुनिया में नहीं। खैर माशाअल्लाह, जरा ध्यान रखिएगा, तेजी के साथ निकालना, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। छोटा बच्चा अगर माँ बाप की गोद में पेशाब करे, बच्चा बेटा पेशाब के इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी पानी मारिए, गाड़ लीजिए, झाड़ लीजिए, कपड़ा पाक। लेकिन अगर बेटी पेशाब करे माँ की गोद में, बाप की गोद में, तो अब कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, तब कपड़ा मुकम्मल का पाक होगा। देखिए बेटा पेशाब करे कितना आसान है पाक करना, बेटी पेशाब करे कितना मुश्किल है पाक करना। इसलिए बेटा पे दाग लगे धुल जाता है, बेटी पे दाग लगे धुलता नहीं है। इसलिए बेटा से ज्यादा आपको हीरा बेटी को बनाओ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरी बात को याद रखिए, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। 700 साल के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ, 3 करोड़ से ज्यादा मुसलमान मार दिए गए। मुसलमानों ने तलवार उठाई, तलवार ने कोई काम नहीं किया। जो कत्ल करने वाले थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ तारीख के हवाले से, तलवार में ज्यादा ताकत है या औरत की तालीम में ज्यादा ताकत है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 700 साल के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ। इस हमले का नाम तातारी हमला है। तातारी हमले में मुसलमान 3 करोड़ मारे चले गए। उनकी जोरू बेटी को जबरदस्ती दुश्मनों ने अपने घर में रख लिया। ये पढ़ी लिखी मुसलमान औरतें थी, इस्लाम की तालीम को दुश्मन के घर में आम करना शुरू किया। जो कत्ल करने वाले थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तलवार से ज्यादा औरत की तालीम में ताकत है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। जो बच्चे की फरमाइश है उसके हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। काली लड़की आई है बादशाह के दरबार में, गोरी लड़की आई है बादशाह के दरबार में। काली कह रही है कि मुझको नौकरी दो, गोरी कह रही मुझको नौकरी दो। बादशाह ने कहा कि एक ही को नौकरी दे सकता हूँ, 2 को नहीं दे सकता। तो झट से गोरी ने कहा कि मुझे नौकरी दे दो, ये तो काली है। काली ने झट से कहा कि मुझे नौकरी दे दो, मैं सीरत वाली हूँ, वो सूरत वाली है, मैं सीरत वाली। बादशाह ने सोचा कि एक को दूंगा दूसरी को नहीं दूंगा, उसका दिल टूटेगा। बादशाह ने मंतिक से निकलना चाहा, ये कह दिया कि अगर गोरी ने साबित कर दिया कि काली से अच्छी है, काली ने साबित कर दिया कि गोरी से अच्छी है, उसी को नौकरी मिलेगी। तो गोरी ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे उनके होंगे काले। बादशाह सलामत, एक तरफ मोती है, दूसरी तरफ कोयला है। मोती से बढ़कर कोयला नहीं हो सकता। उसी तरह मैं गोरी हूँ, ये काली मुझसे बढ़कर के नहीं हो सकती। एक तरफ जन्नत में जाने वाले हैं, उनका चेहरा गोरा होगा,
ایک طرف جہنم میں جانے والے ان کا چہرہ کالا ہوگا، جنت والے پر جہنمی کو فضیلت نہیں ہو سکتی. اسی طرح میں گوری ہوں، کالی کو میرے اوپر فضیلت نہیں ہو سکتی. تو کالی نے سوچا میں خاموش رہوں گی مگر میں ہار جاؤں گا. تو کالی نے کہا ہے مشکل ناپکالی قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی. بادشاہ سلامت ایک طرف کستوری ہے ایک طرف روئی ہے. جو کستوری کی قیمت ہے وہ روئی اس کے برابر نہیں ہو سکتی. میں کالی ہوں سیرت والی ہوں، یہ صورت والی میرے برابر نہیں ہو سکتی. ایک طرف آنکھ کی پتلی ہے وہ کالی ہوتی ہے، اس میں نور ہوتا ہے. دوسری طرف آنکھ کی سفیدی ہے وہ نور سے خالی ہوتی ہے. جیسے یہ سیرت سے خالی ہے اور صورت والی ہے، میں سیرت والی ہوں صورت سے خالی ہوں، میرے اوپر اس کو فضیلت نہیں ہو سکتی. اب گوری نے سوچا کہ ٹکر کی لڑائی چل رہی ہے، خاموش رہوں گی ہار جاؤں گی. تو جھٹ سے اس نے ایک مصرع کہا کاغذ سفید ہے قرآن پاک والے. بادشاہ سلامت دیکھیے قرآن میں جو کاغذ ہے وہ سفید ہے. تو کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے. بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا. یہ کیا حضور پہلے تو عورت کا جھگڑا چل رہا تھا، یہاں سے رگڑا چل رہا تھا، کیا کرنا چاہیے گا؟ تھوڑا سا صبر کیجیے، مسئلہ تو آپ ہی نے کھڑا کیا. تو گوری نے کہا ہے میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے. بادشاہ سلامت ہمارے کبھی رات میں نہیں آئے، رات کالی ہوتی ہے، دن میں آئے دن گورا ہوتا. میں گوری ہوں کالی پر فضیلت رکھتی ہوں. تو جھٹ سے کالی نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہوا. تو گوری نے کہا آخری مصرع کہا ہے، بڑے پیار سے مخاطب کیا ہے انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے. بادشاہ سلامت سر اٹھائیے، سورج بھی گورا ہے، چاند بھی گورا ہے، ستارے بھی گورے جیسے میں گوری ہوں. ان کو فضیلت ہے مجھ کو فضیلت ہے، اس لیے مجھ کو قبول کیجیے، نوکری دیجیے. تو کالی نے کہا انصاف کیجیے گا اے آپ عقل والے، کالا خلاف کعبہ حسرت بلال کالے. بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ حضور جلدی سے دونوں کو نوکری دے دیجیے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاہدہ جاری ہے. راجا جی میں تو کہہ دوں گی، راجا جی میں تو کہہ دوں گی. راجا بیٹھا پیشاب خانے میں، پیر ٹوٹ کر کے گرا، پیلا تھا ٹس ٹس، منہ میں پانی آ گیا، چاروں طرف دیکھ رہا کوئی دیکھ تو لے گا. پیر اٹھایا دھو کر کے اوپر رکھ دیا. اب رات کا مشاعرہ ہے، لڑکی کہہ رہی ہے راجا جی میں تو کہہ دوں گی. لڑکی کھڑی کھڑی کہاں دیکھی، اگر اس نے کہہ دیا تو عزت کا تو کباڑا تو تھا. تو بادشاہ نے سوچا کہ آج عزت بچانی ہے، اس پر انعام کی بارش کرنی ہے. مٹھی میں پیسہ لے کر کے بادشاہ کہتا کہے گی کیسے یہ انعام تو لے لے. راجا جی میں تو کہہ دوں گی. بادشاہ ادھر داغ دے رہا ہے، لڑکی ادھر سے داغ رہی ہے. بادشاہ کو سمجھ میں آ رہا کہ لڑکی 1500 سے ماننے والی نہیں ہے تو پورا خزانہ خالی کر. کسیانی بلی کھمبا نیچے بادشاہ نے کہا کیا بار بار دھمکی دے رہی ہے، خزانہ خالی ہو رہا ہے پھر بھی ہماری عزت آبرو بچانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کہے گی؟ یہی نہ کہے گی پیشاب خانے میں بیٹھا تھا، بیگ ٹوٹ کر کے گرا تھا، منہ میں پانی آ گیا، دھو کر کے کھا لیا. کہتے کیا تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شور ہے. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے،
वही हो तो बेशूर है, उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।